انہوں نے ایسا تشدد کیا کہ ڈنڈے ٹوٹتے گئے، ڈنڈے منگواتے گئے، اور انہوں نے تذلیل کی، ہمارے نازک اعضاء انہوں نے پکڑے ہمیں، مطلب میں ہماری مائیں بہنیں دیکھ رہی ہوں گی، میں بتا نہیں سکتا۔ آپ نے سر قلم کر دینا ہے، سر قلم کر دے۔ پاکستان زندہ باد ہے، زندہ باد ہمیشہ رہے گا، اور عمران خان زندہ باد ہے انشاءاللہ۔ کچھ لوگوں کی آواز آئی، اندر گھسے، کدھر ہے کدھر ہے۔ اس کے بعد جیسے اندر گھسے، دیکھا راجہ صاحب اور میں بیٹھے تھے، گالیاں دینے لگ گئے کہ ان گالیاں دی، اور بولا ان بغیر جو بھی ان کے منہ میں بکواس آ رہی تھی، بکواس کرتے رہے کہ ان کو اٹھاؤ اور ڈنڈے لے کر آؤ اور یہ لے کر آؤ۔ اس کے بعد ایک بندے پہ 10 سے 12 بندے پڑے، انہوں نے ہمیں زمینوں پہ لٹایا اور تشدد کرتے رہے۔ ہم پوچھتے رہے جی ہمارا قصور تو بتا دیں۔ مزہ تو تب ہوتا آپ ہماری آنکھیں بھی کھولتے، ہمارے ہاتھ بھی چھوڑتے، پھر ہم آپ کو دیکھتے آپ کتنے بڑے بدماش ہیں۔ ہماری آنکھیں آپ نے بند کی ہوئی، ہمیں آپ نے زمین پہ لٹایا ہوا ہے، ایک بندے پہ 10 بندے، یہاں پہ ہماری لاتیں رکھی ہوئی ہیں، سانس بند کیا ہوا ہے اور مارے جا رہے ہیں۔ تو ایک دم ایک موبائل آتی ہے، ہماری گاڑی کے آگے لگ جاتی ہے۔ ایک ایس ایچ او آتا ہے، ناصر محمود اس کا نام ہے، کے آئی تھانے سے اس کا تعلق ہے۔ تقریباً باتیں تو آپ نے بتا دی۔ میں صرف اس انسیڈنٹ جو ہمارے ساتھ پیش آیا، ابھی تک ہم ذہنی طور پہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے جو ہمارے ساتھ ہوا، کیونکہ پچھلے 10 دنوں سے جس طرح عمران خان صاحب کے ورکرز کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا، ہم یہی سوچ رہے تھے کہ یار سب چیزیں پرامن طریقے سے، اس کے باوجود یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ تفصیلی بات علیم بھائی نے کر دی، میں فوکس کروں گا اس انسیڈنٹ کو۔ جس طرح علیم بھائی نے فرمایا کہ ہم تو نہ ہی کسی ریلی سے ہمیں اٹھایا، نہ ہی کسی پروٹیسٹ سے ہمیں اٹھایا، ہم رات چل رہے تھے، ہماری گاڑی رستے پہ جا رہی تھی، تو ایک دم ایک موبائل آتی ہے، ہماری گاڑی کے آگے لگ جاتی ہے۔ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ نہ وہ ڈی ایس پی 2 نمبر آدمی، نہ وہ ہمیں روک سکتا تھا، نہ اس کا سپاہی ہمیں روک سکتا تھا۔ ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، اس شہر میں قانون ہوگا، لہذا وہ بندہ، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں روکا ہے، کوئی وجہ بتا دیں، کوئی وجوہات ہوں گی آپ نے کیوں روکا ہے۔ وہ ہمیں باتوں میں لگا کر، اس کے بعد ایک ایس ایچ او آتا ہے، ناصر محمود اس کا نام ہے، کے آئی تھانے سے اس کا تعلق ہے، وہ وہاں پہنچتا ہے سول کپڑوں میں۔ کچھ پولیس اہلکار ہوں گے یا کون ہوں گے یہ تو پولیس والے بتا سکیں گے۔ وہ آتے ہیں، ہمیں پکڑتے ہیں، مجھے، راجہ اظہر صاحب کو، شہزاد شان کو، اور ایک بیچارہ کوئی بچہ تھا جو سموسے بیچتا تھا، اس کو پکڑ لیا۔ ہم نے کہا تو کوئی سموسے بیچنے والا ہے، ان کو نمبر پورے کرنے تھے، لہذا قانون کا احترام کرتے ہوئے ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، جبکہ جانا بنتا نہیں تھا۔ ہم نے اپنا قصور پوچھا، کوئی پوچھا وارنٹ ہے آپ کے پاس، کوئی قصور بتا دیں، لہذا اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قانون کے ماننے والے، ہم ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئے۔ عوامی پولیس اسٹیشن تک بالکل ہم نے رستہ دیکھا۔ ہم عوامی پولیس اسٹیشن کے اندر جب ہوئے، ہم ایک کمرے میں بٹھایا گیا، وہاں ان کا رویہ تبدیل ہوا، ہمارے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی اور کوئی 20 منٹ تک پٹی لگی رہی۔ تو میں نے پوچھا کہ جی یہ آپ نے پٹی باندھی ہے، اس کی وجہ بتائیں۔ ہم کوئی خدا نہ خواستہ ڈکیتی میں پکڑے گئے، ہم کوئی کسی کو اغوا کیا تھا، ہم یہاں پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں، فارم 45 کے بھی ہم ایم پی ایز ہیں، ہم یہاں سیاست کرتے ہیں، راجہ صاحب کراچی کے صدر ہیں، میں ایس وی پی ہوں، آپ لوگ ہمیں بخوبی جانتے ہیں۔ یہ رویہ آپ کا بہت زیادہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے، یہ بنتا نہیں ہے جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا بس 2 منٹ رک جائیں، ہمارے افسران آ رہے ہیں، آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ تو ہم بیٹھے رہے، کوئی 5 سے 10 منٹ گزرا، کچھ لوگوں کی آواز آئی، اندر گھسے، کدھر ہے کدھر ہے۔ اس کے بعد جیسے اندر گھسے، دیکھا راجہ صاحب اور میں بیٹھے تھے، گالیاں دینے لگ گئے کہ ان گالیاں دی، اور بولا ان بغیر جو بھی ان کے منہ میں بکواس آ رہی تھی،
बकवास करते रहे कि इनको उठाओ और डंडे लेकर आओ और ये लेकर आओ। उसके बाद एक बंदे पे 10-10 से 12-12 बंदे पड़े, इन्होंने हमें ज़मीनों पे लिटाया और तशद्दुद करते रहे। हम पूछते रहे जी हमारा कसूर तो बता दें। मज़ा तो तब होता आप हमारी आंखें भी खोलते, हमारे हाथ भी छोड़ते, फिर हम आपको देखते आप कितने बड़े बदमाश हैं। हमारी आंखें आपने बंद की हुई, हमें आपने ज़मीन पे लिटाया हुआ है, एक बंदे पे 10-10 बंदे, यहाँ पे हमारी लातें रखी हुई है, सांस बंद किया हुआ है और मारे जा रहे हैं। एक होता है मारना, किसी जानवर को भी इस तरह नहीं मारते जिस तरह हमें मारा गया। हमें उसकी फिक्र नहीं है, मारा आपने, कोई जगह आपने नहीं छोड़ी। जो तजलील आप हमारी कर सकते थे आपने तजलील की, आपको तस्कीन मिल रही होगी, आपने दिखानी होगी किसी को अपने तस्कीन के लिए। लिहाजा उसके बावजूद हम उनसे पूछते रहे खुदारा हमारा जुर्म बताए, हमारा जुर्म बताए, और हम नारे मारते रहे। वो हमें कहते रहे कि आप लोग रियासत के खिलाफ हो। हमने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, हमेशा जिंदाबाद है रहेगा इंशाल्लाह। हमारा पूरा खानदान, मेरे बच्चे सब पाकिस्तान पे कुर्बान। आप हमें जबरदस्ती उस तरफ धकेल रहे, ये मेरा पाकिस्तान है, मेरे टुकड़े कर दे, मेरे टुकड़ों से आवाज आएगी पाकिस्तान जिंदाबाद की। हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं? हमें तकरीबन कोई 35 से 45 मिनट इन्होंने ऐसा तशद्दुद किया कि डंडे टूटते गए, डंडे मंगवाते गए और इन्होंने तजलील की। हमारे नाजुक अज़ा इन्होंने पकड़े, हमें हमारी माएँ बहनें देख रही होंगी, मैं बता नहीं सकता जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया। ये बात इस दिल से नहीं निकलेगी। मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा पूरा खानदान पाकिस्तानी है। इंशाल्लाह जब वक्त आएगा हम इस पाकिस्तान के लिए अपनी गर्दनें कटवाएंगे, आप लोग देखेंगे। पर ये जो दुख हमें है, ये जो तकलीफ हमें है, हमें जबरदस्ती आप लोग रियासत दुश्मन बना रहे हो। मेरा मुल्क है, मेरा पाकिस्तान है। मैं यह बता दूं कि SSP फिदा जानवरी जिसके कहने पे हमें लाया गया, बाद में मुझे पता चला कि वो वहां मौजूद था। मैं जब तशद्दुद किया जा रहा था वो वहां मौजूद था। DSP खुशनूद उसने हमें अगवा किया, SHO नासिर उसने अगवा किया। मैं यहाँ रियासत से दरखास्त करता हूं कि आप इनको लाए कानून के कटहरे में खड़ा करें, लगाए इनको हथकड़ियां, एहतसाब करें। हम यहाँ खड़े, कैमरे यहाँ खड़े, जैसे आप बोलेंगे आपको सबूत देंगे। जो हमारे साथ किया गया किसी जानवर के साथ नहीं किया जाता। हमें इंसाफ चाहिए, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे साथ ये किया गया है। हम पार्लियामेंटेरियन थे, हम सियासी लोग थे, आम आदमी के साथ क्या होगा? और जितनी देर हमें पुलिस में रखा गया, मैं इस पे कलमा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वहां पे सिर्फ पैसों की बातें हुई कि SSP को 7 लाख पहुंचा दो, DIG को 8 लाख पहुंचा दो। ये खाक इस मुल्क को ठीक करेंगे? पैसों की लेन देन होती रही। कोई शराब वाला आके पैसे दे रहा था, कोई गुटखे वाला पैसे दे रहा था, कोई चोर आके पैसे दे रहा था। और ये शान लड़का बेचारा, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसको चौकी से ले जाकर वहां पे उन्होंने टॉर्चर सेल बनाया है। भैंसों का बाड़ा है, भैंसों के बाड़े में 4 से 5 घंटे इसको खंबे के साथ बांधा गया। हम आपको निशानदेही करवाएंगे, आप हमारे साथ चले। किस तरह पुलिस वाले यहाँ हमारे लोगों को उठा के प्राइवेट जगह ले जाके टॉर्चर करते हैं, लाते मारते हैं, तजलील करते हैं। मैं फिर आपको कहूं, आपने सर कलम कर देना है, सर कलम कर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद हमेशा रहेगा, और इमरान खान जिंदाबाद है इंशाल्लाह। ये जो इन्होंने पैसों की बात की है, ये उस चौकी के अंदर बता देंगे, पहले दिन नहीं दूसरे दिन बता देंगे जी। ये जब हमें पुलिस वाले लेके जा रहे थे तो वो यही परेशान थे कि जी पेमेंट करनी है। बहुत से पुलिस वाले बेचारे कहते थे यार मेरे घर से लाके पैसे दे दो। वहाँ ये जो फिदा साहब हैं, जो भी SSP है, इन्होंने बाजार गर्म किया है। इसका जरा आप प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करें, बेड़ा गर्क कर दिया इसने उस जिले का। वो जिला ऐसा था नहीं, वहां पे ये लोगों को जबरदस्ती उठाता है। मेरे साफी हजरात से गुजारिश है, खुदारा अपनी सोर्स लगाएं। मैं आपको कंफर्म करता हूं ये लोगों को अगवा करके वहां रखता होगा और पैसे लेता होगा। ये वहां 2 नंबरिया कर रहा है।